मो स्टेटस रे आपन को वीडियो सब लगाए आउ मो संपर्कीय मानक भी कुहे आपन को सुनिबा पई तो प्राय सेमानकर गोटे ही जुक्ति आसे मुस्लिम स्कॉलर्स को सुन तापरे मु सेमान को कुहे कि मु जेते बेले भी मुस्लिम स्कॉलर्स को सुनिची सेतिरे सबुटु प्रथमे जेउ वर्णना आसे ताहा जन्नत विषय रे थाए आ जन्नत विषय रे निजे महिला माने ही कहंती पैट्रियार्की को चलाइबार समस्त काम निजे महिला माने ही करुचंती। आउ साहस अछि कि आपण जुक्ति करी बदलै देबे। महिला मानकु बहुत क्यूट लागे जेतेबेले लोक धर्म कहे कि महिला ये तार कोन बुद्धि थाए ता पाखरे तो केवल भावना थाए। बहुत क्यूट भाबरे बाबाजी कहिबे बाबाजी बा मौलाना जी कि महिलांको बुद्धि तो आंठुरे थाए आउ महिला माने सुनि को हसी देबे एटा अपमान अटे एथिरे हसीबार किछि नाही। आपणक पई लोक धर्म रे कोन अछि को भी लोक धर्म हो इस्लामी ख्रिस्टियन हिंदू कोउटा भी हो आपणक पई सेठी कोन अछि महिलांको पतारुछि आपणक पई कोन अछि। प्राय तो एमती हुए आचार्य जी मो स्टेटस रे आपनका वीडियो लगाए आ मोर जो संपर्क माने अछंती सेमान को मध्य कुहे कि आपन को सुनंतु तो प्राय तो सेमानकर गोटे ही जुक्ति आसे मुस्लिम स्कॉलर्स मान को सुन तांको काहे कि सुनुचु तेनु तापरे मु सेमानका आगरे रखे कि मु जेते बेले भी मुस्लिम स्कॉलर्स मान को सुनिची सेथरे सबुठु प्रथमे जो वर्णना आसे ताहा जन्नत विषय रे देइथांती। जन्नतर वर्णना रे सबुठु आगे जहा होई थाए ताहा एहा जे आपणको बास्तरी हुर मिलिबे किंतु सेही बास्तरी हुर को नहीं मु कौन करिवि आउ द्वितीय रे सेमाने जेउ भरी वर्णना करंती कि सेठारे आपणको एमिति हुर मिलिबे जेउ मानंक बयस 12 रु 15 हेइथिबो। एही जुक्ति मु पिला दिनरु सुनि आसुची किंतु मु एहाकू केबे भी ग्रहण करिनी। मते बहुत खराब लागुथिला सेमाने जेमती कहउथिले कि एत्ते सुंदरी होइथिबे कुमारी होइथिबे आउ सेमानंक पाद एमिति थिबो एत्ते गोरा होइथिबो माने एसबो कोन। आ द्वितीय कथा आचार्य जी एबे 18 तारिखरु रमजान मध्य आरंभ होउची तेनु सेथिरे एहा भी थाए कि 30 दिन पर्यंत शैतान पूरा पूरी बंद रहिबो। सेमाने झियो मानंकु खराब नजर रे चाहिबेनी माने पूरा वर्ष चाहिबे 30 दिन चाहिबेनी। सेमाने काहे कि चाहिबेनी कारण तांकु जन्नतरे मध्य हुर दरकार आउ सेमाने एठारे मध्य सेई सबु देखुचंती। तो अनेक समय रे लागे आचार्य जी जेहेतु मो झियो माने छोट भी आउ गोरा भी तेनु जेतेबेले सेमाने ए सब कथा कहंती ना मते लागे सेमाने मो झियो मानंक विषय रे ही कथा होजंती बहुत खराब लागे। तेनु आचार्य जी मते खाली एतिकी जानिबार अछि कि केवल रमजान रे ही हुर मानंक स्वप्न देखिबा कथा नुहे ना माने देखंतु ए मनीष एमिति ही कि ताकू एही दुनियारू मुक्तिर अर्थ मध्य यही लगे कि सेई सबु किछि आहुरी मिली जाऊ जहार स्वप्न जहार लालसा से एही दुनिया रे देखिथिला। जवाब देवार गोटे उपाय एटा कि मु आपणक सह धर्मर आलोचना आरंभ करिदेबी। आउ जेहेतु एबे विषयटी इस्लाम उपरे तेल मु इस्लाम रा आलोचना करिदेबी। गोटे उपाय एहा हेई पारे जवाब देबार आउ द्वितीयटी एहा हेई पारे जे आमे एही परिस्थिति माध्यम रे निजको देखिबा कि आमे केमितिका लोक आमे माने मनीष कि आमे केमितिका लोक कि आम भितरे केते गभीर लालसा थाए आउ केते भयंकर आमर बेईमानी
ଯେ ଧର୍ମ ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ତାର ପାଶବିକତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ବି ବାସ୍ନା ପୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇ ଦେଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଅଛି କି ଆମେ ସମାଜର ଆଉ ଧର୍ମର ନିନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ସେହି ଉପାୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ତ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ବାହାରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାହାରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କେଉଁ ମଣିଷ କି କେଉଁ ବହି ବା କୌଣସି ପରମ୍ପରାର ନିନ୍ଦା କରି କେତେ ଲାଭ ମିଳିଯିବ? କଥା ହେଉଛି ମଣିଷର ହୃଦୟର, କଥା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରର ଅନ୍ଧକାରର। ଆମକୁ ଭଲପଣର ବାହାନାରେ ଖରାପ ହିଁ ଦରକାର। ଆମକୁ ଭିତରୁ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଭଲ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବାର ଅଛି। ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ସେମିତି ଥାଉ, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ବାହାରୁ ଆଲୋକ କରିନେବା ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବା ଯେ ଦେଖ ଏବେ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଆସିଗଲା। ଆମର ତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ତାର ନାଁ ହେବା ଦରକାର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଆଲୋକ, କାରଣ ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ମଜହବ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାହା ବି ଚାଲି ଆସିଛି ମାର୍ଗ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ତାକୁ ଦେଖ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ କଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ପରିଧିରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ କଥା ଟାଇମଲେସ୍ ଅଟେ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯାହାକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିଲିଜିଅସିଟି କୁହାଯାଇପାରିବ, ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ବାକି ସବୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ତା ଚାରିପଟେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବୋଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଜାଲ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସମାଜ ମାନେ ମଣିଷ, ଆଉ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇ ରହିଆସିଛି। ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କି ସେହି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛୁଆ ଥିଲା। କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ବହୁତ ହିଁ ପାଶବିକ ଥିଲା, ପୂରାପୂରି ଏକ ଆଦିମ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା, ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଧିକାର ଦେବାର ଦୟା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମାନ ବୋଲି ତ କେହି ବି ମାନିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଥା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆଉ ଧର୍ମର ପ୍ରପଞ୍ଚ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ରୀତିନୀତି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ। ସେସବୁ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିର ହିଁ ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଧର୍ମର ଯେଉଁ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ବି ଏହା ଲେଖା ହେଇନଥିବ ଏହୁର ପରି ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ସର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସେ କଥା ଧ୍ୟାନର ଅଟେ, ସେ କଥା ମେଡିଟେସନର ଅଟେ। ଆଉ ଧର୍ମ ନାମରେ ବାକି ଯେତେ ବି କଥା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଯେମିତି ଥିଲା ସେ ତାର ମାନସିକତା ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସମାଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରହିନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।
ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମଣିଷର କାମରେ ଆସୁଥିଲା ସେସବୁର ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଅବଦାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିଲା, ସନ୍ତାନ। ବାକି ସେ ଚାଷ କାମରେ ବହୁତ ଅବଦାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ହେଉ, ଖଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା ହେଉ, ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ହେଉ, ଲମ୍ବା ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଓଟ ଉପରେ ବସି ବ୍ୟାପାର କରିବା ହେଉ, ଏହିସବୁ କାମ ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରୁନଥିଲା। ଇକୋନୋମିକାଲି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ ସେତିକି ଲାଭଦାୟକ ନଥିଲା। ବାସ୍ ଏଇ କାରଣରୁ, ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ସମାଜ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇନି, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲଗାତାର ପରସ୍ପର ସହ ଲଢୁଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସେ ବାହୁବଳ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଭାଲା ଧରିକି ଯିବ ତ ସେ ହାରିଯିବ। 10ରୁ 8 ଥର ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଲଢ଼େଇ କରାଇଦେବେ, ଶାରୀରିକ ଲଢ଼େଇ, ତେବେ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜିତିବ। ଆଉ ଏଇସବୁ କଥାର ହିଁ ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। କି ମାଠିଆ କିଏ ତିଆରି କରିପାରୁଛି? ଦୂର ଦୂରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାପାର କିଏ କରିପାରୁଛି? ଚାଷ କିଏ କରିପାରୁଛି? ଜାହାଜରେ ବସି ଦୂରକୁ ଯାଇ ମାଛ କିଏ ଧରି ଆଣିପାରୁଛି? ଆଉ ଏଇସବୁ କାମରେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ। ତାହା ମହିଳା କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ହିଁ ନଥିଲା। କଥା ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? କାରଣ ଆର୍ଥିକ ଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରୁଥିଲା, ପ୍ରଜନନ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଗଲା। କି ତୁ ତ କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ କରିପାରିବୁ? ନା ତୁ ମଇଦାନକୁ ଯାଇ ଲଢ଼ିପାରିବୁ, ନା ଚାଷ କରିପାରିବୁ, ନା ବ୍ୟାପାର କରିପାରିବୁ, ନା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିପାରିବୁ। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? ତେଣୁ ଯାହା ତୁ କରିପାରିବୁ ତାକୁ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ କର। ଆଉ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଥିଲା ମଧ୍ୟ, ତେବେ ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏକରେ ତ ସେ ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି, ତେବେ ସମାଜ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଜାଲ ବୁଣିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅପମାନ ହିଁ ଅପମାନ ଥିଲା। ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର। ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅପୌରୁଷେୟ, ମେଡିଟେଟିଭ ନଲେଜ, ପ୍ରାତିଭ ଜ୍ଞାନ। ତାହାର କୌଣସି ପୁରୁଷ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ, କୌଣସି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, କୌଣସି ବିଶେଷ ସମୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି ସେଇଟା ଯାହା ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ। କି ଯେତେବେଳେ ଏହି ବହି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଆମକୁ ସେହି ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଏହିସବୁ ଧାର୍ମିକ ବହି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା? ନା, ଏତିକି ବିବେକ ହେବା ଉଚିତ କି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଟାଇମଲେସ୍ ଅଟେ ଆଉ ଆଜି ବି ଉପଯୋଗୀ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଖାଲି ସେଇ ସମୟର ସମାଜର ମାନସିକତାର ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? କଥା ବୁଝା ପଡୁଛି ତ?